비호감 회담. 국제평화 및 안전 유지를 위해 각국 정상들이 국제연합 유엔에 모여 정상회담을 펼칠 동안 후미진 구석방. 각과에서 정식 파견한 적은 없지만 지들 입으로 대표라 우기는 S2가 모여 교대 청년들의 평화와 행복한 캠퍼스 라이프를 위해 비호감 회담을 개최했다. 비호감들에 대한 냉철한 진단을 내리고 호감으로 나아가는 해답과 비결을 제시하는 SEBS 비호감 대전. 자, 본격적으로 제4회 비호감 회담을 시작해보도록 하겠습니다. 서울교대 청년이 보내주신 안건인데요. 청년의 안건을 지훈씨가 읽어주시죠. 네, 저는 지난 3주 동안 비호감 회담만을 기다려온 3년차 서울교대인입니다. 저는 동기들과 어울려 놀기를 좋아하는 활달한 성격의 소유자입니다. 동기들과 다 같이 모여 놀기의 제격인 꽈방은 제가 제일 좋아하는 장소이기도 합니다. 못해도 하루에 한 번은 찾는 만큼 꽈방은 제게 무척이나 친숙하고 또 편안한 공간입니다. 그런데 문제는 지나치게 익숙하고 때로는 집보다 더 편안해져 다른 사람을 신경 쓰지 않고 매너 없는 행동을 빈번하게 저지르고 있다는 겁니다. 공용 공간인 꽈방을 마치 제 방처럼 독점하는 건 기본이고 다른 과 친구들을 데려오는 것도 일상이 되었습니다. 꽈방에서 즐겁게 놀고 난 뒤에는 정리를 하지 않고 누군가 치우겠거니 하며 떠나버립니다. 심지어 이런 행동들을 하면서 다른 사람의 눈치를 신경 쓰지 않게 되었는데요. 꽈방에서 점점 매너를 잃어가는 나, 비호감인가요? 를 안건으로 상정하고 싶습니다. 각 과의 개성과 분위기를 느낄 수 있는 꽈방은 우리 교대 청년들에게 없어서는 안 될 공간이죠. 수업이 없는 공강 시간, 심심함을 달래기 위해, 과 동기들과 친목을 다지기 위해, 혹은 개인 사물함을 사용하기 위해서 우리는 다양한 이유와 목적을 가지고 꽈방을 찾는데요. 이렇게 우리가 종종 혹은 자주 발걸음을 하는 공간이니만큼 누구나 한 번쯤은 지저분하게 어질러진 꽈방을 보며 눈살을 찌푸려본 경험이 있을 것 같아요. 그래서 오늘 각과 호감 대표 SEBS의 S2와 함께 꽈방 사용 속 매너와 도덕성에 대해서 진지하게 한번 토론해 보도록 하겠습니다. 꽈방에서 점점 매너를 잃어가는 나, 비호감인가요? 를 본 안건으로 상정, 본격 토론을 시작합니다. 삼 주 만에 여러분을 찾아온 SEBS 비호감 회담. 오늘의 안건은 특별하게 3년차 교대 청년께서 보내주셨네요. 네, 오늘은 바로 꽈방에 대해서 이야기를 나눠보려고 하는데요. 영건 씨는 꽈방하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 제 머릿속의 꽈방은 자유분방한 그 자체죠. 꽈방 문을 열면 모든 물건들이 자기 주장을 하며 존재감을 뽐내고 있거든요. 절대 지저분한 얘기는 아닙니다. 어쩐지 문을 열고 들어가기가 무서워지는 꽈방이네요. 그래도 미술교육과 그리고 SEBS를 대표하는 교대 호감 청년 S2인 영건 씨의 냉철한 비호감 진단을 기대해 보도록 하겠습니다. 물론이죠. 꽈방 물건들만큼이나 강력한 제 존재감도 오늘 뽐내보도록 하겠습니다. 즐거운 기분으로 발걸음한 꽈방에도 어김없이 있는 비호감들 때문에 힘드셨던 분들, 어디다 말도 못하고 혼자 속만 끓이셨다고요? 오늘 여러분들의 마음을 비호감 헤더에서 시원하게 풀어드리겠습니다. 노래 한 곡 듣고 돌아와서 바로 비호감 행동 끝판왕 꽈방 비호감에 대해 차근차근 이야기 나눠볼게요. Be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like
would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina here, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Every time I close my eyes, What you see? What you see? I see my name in shining lights. Oh yeah, yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Oh, oh, when I'm a billionaire. Oh, I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see? What you see? I see my name in shining lights. Oh yeah, yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Oh, Sing it. when I'm a billionaire. I wanna be a billionaire so fucking bad. 트래비 맥코이의 빌리어네어 듣고 오셨습니다. 비호감 행동 끝판왕에 들어가기에 앞서 영거 씨, 저 궁금한 게 있어요. 네, 지훈 씨 그게 뭔데요? 꽈방은 각과의 안식처, 집과 같은 소중한 공간인데 대한민국 최고의 지성인들만 모였다는 서울교대에 꽈방에서 비호감 행동을 하는 교대 청년 정말 존재하기는 하나요? 지훈 씨 혹시 과방 한 번도 안 가보신 건 아니죠? 몰라도 너무 모르시네요. 농담이고요. 지훈 씨 말처럼 각과만의 안식처, 집과 같은 공간이니 그 안에서 여러 가지 일들이 생겨나고 또 그만큼 여러 가지 비호감들을 마주하게 되기 마련이죠. 사용하는 사람이 특정 과 사람들로 한정되는 꽈방에서도 비호감을 피하기는 어렵군요. 그럼 영건 씨가 생각하는 꽈방 비호감 행동 끝판왕 어떤 것들이 있을까요? 앞서 제가 이야기했던 것처럼 꽈방하면 지나치게 자유로운 모습이 먼저 떠오르잖아요. 그래서 그런지 아무래도 꽈방의 자유로움을 창조해내는 비호감들이 가장 먼저 떠오르네요. 좀 더 구체적으로 예를 들자면요. 교대 청년이 보내주신 오늘의 사연에서도 비호감 행동을 찾을 수 있었는데요. 바로 꽈방을 사용하고 정리를 하지 않는 행동이죠. 실컷 놀고 난 뒤에 뒷정리를 하는 일을 쏙 빼놓고 사라지는 비호감들이 꼭 있더라고요. 그러고 보니 저도 꽈방을 방문할 때마다 누군가 치우지 않고 간 쓰레기들이 버려져 있는 모습을 목격했던 것 같아요. 그 쓰레기 속에서 반갑지 않은 새로운 생명이 탄생한 걸 보고 정말 깜짝 놀랐던 기억이 있어요. 지훈 씨가 말하는 새로운 생명 혹시 설마 팡이팡이 곰팡이는 아니겠죠? 지금은 즐거운 점심시간이니까 자세한 묘사는 생략하도록 할게요. 또 이 친구들을 빼놓고 꽈방을 논할 수 없죠. 꽈방을 나등구는 초록색 이슬이들과 갈색의 술병들은 정말 꽈방의 자유로움을 창조한 일에 큰 역할을 하는 꽈방 비호감 끝판왕이 아닐까요? 즐거운 술자리가 끝난 후에는 꼭 뒤처리도 깔끔하게 해야겠죠? 그 밖에도 컵라면 등의 음식을 먹고 치우지 않는 행동, 개인 쓰레기를 꽈방에 함부로 버리는 행동 등 꽈방을 더럽히는 비호감 행동들은 정말 꼭 없어져야겠어요. 네, 맞아요. 비호감 행동들에 대한 해결책은 조금 뒤에 다시 이야기 나누어 보도록 하고
이제 또 다른 꽈방 비호감 끝판왕에 대해서 이야기해볼까요? 좋아요. 그런데 영건 씨, 그 전에 먼저 노래 한 곡 듣고 오는 건 어떨까요? 네, 꽈방을 더럽히는 비호감들은 정말 나쁜 사람들이죠. 그 사람들의 가슴 한편이 콕콕 찔리기 바라는 노래 한 곡 준비했습니다. 인피니트의 배드 듣고 올게요. 차가워진 눈빛 날카로운 네 혀끝이 날 파고들어 제발 멈춰줘 더는 견딜 수 없어 내가 진 것처럼 다가와 날 감싸는 너 난 지금인 듯이 그대로 사줘 갈 새도 없이 내게 사랑 잡혀 망가질 내가 날 흔들고 돌아서겠지만 Betting on you Betting on you, betting on you. 절대 그대로 못 보낸 나. 언제 봐도 저 낯선 여자. 날 한없이 긴장시켜. 이리로 저리로 너 like roller coaster. 이리로 저리로 너 so bad. 거짓말쳐 달콤해 입술은 경고 like a rat 속삭여 귓가에 lose my focus 네 주문에 하나 둘 지워져 주위가 너밖에 안 보여 두렵지 않아 난 내가 마주할래 어서 날 데려가 거친 떨림 속에 망가질 내가 날 흔들고 돌아설 테지만 Betting on you Betting on you Betting on you 절대 그대로 못 보낸 나 언제 봐도 저 낯선 여자야 날 한없이 긴장시켜 자, 계속해서 SEBS 비호감 대전 비호감 행동 끝판왕 이어나가 볼게요. 지훈 씨, 다음 꽈방 비호감 행동 끝판왕은 뭐가 있을까요? 이번에는 꽈방을 마치 개인의 공간처럼 사용하는 비호감들에 대해 이야기해볼까 합니다. 꽈방을 독점하는 일명 꽈방 죽돌이 죽순애들에 대한 이야기군요. 네, 맞습니다. 꽈방 사람들이 다 같이 사용하는 공용 공간임에도 불구하고 꽈방을 혼자 독점해버려 다른 사람들이 꽈방을 사용하는데 불편을 주는 비호감들이 있죠. 맞아요. 오늘의 안건을 보내주신 교대 청년처럼 과 사람들을 위해 마련된 공간에 다른 과 친구들을 허락 없이 데려오는 비호감 행동. 오늘의 또 다른 비호감 끝판왕이 아닐까 싶네요. 대수롭지 않은 일이라고 생각할 수 있지만 굉장히 중요한 문제가 될 수 있죠. 과 사람들끼리만 공유하는 비밀번호도 존재하는 나름의 보안구역이니까요. 맞아요. 그 밖에도 꽈방이 자신의 개인 창고인 마냥 꽈방의 개인적인 짐들을 잔뜩 옮겨놓는 행동. 다른 사람이 사용하려고 기다리는 것에도 아랑곳하지 않고 너무 오랫동안 꽈방에서 모임을 가지는 행동 등 함께 꽈방을 사용하면서 지켜야 할 매너를 잃어버린 비호감들. 모두 오늘의 또 다른 비호감 끝판왕이네요. 그러게요. 비호감 진단을 받은 이분들 하루빨리 호감으로 변신할 수 있도록 저희가 도와드려야겠어요. 물론이죠. 그 전에 비호감들에게 시달린 선량한 교대 청년들을 위한 위로의 선물을 잊지 말아야겠죠. 요즘 가을이라 그런지 밤하늘에 떠있는 달이 참 예쁜 것 같아요. 지윤 씨가 달 이야기를 하니 안 듣고 올 수가 없는 노래가 있네요. 저번 울림통에서 듣고 굉장히 감명받았던데요. 10cm가 부릅니다. 뷰티풀 문. 달빛 가득한 밤이 지나 새벽녘이 밝아오는 날 취한 길바닥에 엎드려 저날심이 흔들어 아침이 밝아오나 아니면 저녁일까 맞춰줘 같은 새로운 달
세상이 멸망하네 너의 그 은근한 몰락의 건배를 Some beautiful day Some beautiful light 새까만 하늘에 내 손톱만하게 Some beautiful day Some beautiful light 딱 오를 만큼의 난 너를 원해 My beautiful moon과 큰 딱정벌레 하늘을 채운 그림만 장석 My beautiful moon과 참 이슬 한 잔에 거리를 채운 생의 뿌듯함 oh, oh, oh. 너를 사랑한다 말하고 너는 유난히 더 빛나고 맨정신이 아니더라도 너는 그 자리 그대로 아침이 밝아오면 저녁을 기다리고 맞춰줘 같은 새로운 달을 기대해 하늘이 무너지네 세상이 멸망하네 너의 그 은근한 몰락의 건배를 Some beautiful day Some beautiful light 새까만 하늘에 내 손톱만하게 Some beautiful day Some beautiful light 딱 오를 만큼의 나는 너를 원해 My beautiful moon과 큰 딱정벌레에 하늘을 채운 그림만 장석 My beautiful moon과 찬 이슬 한 잔에 거리를 채운 생의 뿌듯함 나는 어른이 되고 너의 그 귀한 목소리를 쉽게 쉬이 듣지 못한다 해도 나는 너를 기다릴래 Some beautiful day, some beautiful light 새까만 하늘에 내 손톱만하게 Some beautiful day, some beautiful life 딱 오늘 만큼의 난 너를 원해 My beautiful moon과 큰 딱정벌레에 10cm의 뷰티풀 문 듣고 오셨습니다. 이 노래를 들으니 비호감 행동들로 달아올랐던 마음이 좀 진정되는 것 같은데요. 아, 정말요? 자, 훈훈한 분위기를 이어받아 SEBS 비호감 대전 비호감 행동 끝판왕 이제 마지막으로 꽈방 비호감 행동을 하나 더 이야기해볼까요? 네, 이번에는 꽈방에 있는 물건들과 관련된 비호감 행동에 대해 이야기해보려고 합니다. 꽈방에 있는 물건들이라면 사물함과 관련이 있겠네요. 네, 맞아요. 꽈방을 찾는 이유 중에 하나가 바로 개인 사물함을 이용하기 위해서잖아요. 바로 사물함 사용과 관련해서도 여러 가지 비호감 행동들이 나타나곤 하죠. 구체적으로 어떤 것들이 있을까요? 지윤 씨가 이야기해 주시죠. 우선은 다른 사람의 사물함을 함부로 열어보는 비호감 행동이 있죠. 아, 맞아요. 저도 누군가 제 사물함을 열어본 듯한 느낌을 받을 때가 있었어요. 다른 사람들을 의심하긴 싫지만 그래도 기분이 좋진 않았었죠. 또 사물함을 열어보는 걸 넘어서 타인의 사물함 속 물건들을 사용하는 비호감들도 있죠. 사물함 안에 넣어둔 휴지가 제가 사용하지도 않았는데도 불구하고 조금씩 줄어들더니 결국 다 없어져 버린 경험이 있어요. 귀신이 다녀간 줄 알았다니까요. 저도 비슷한 경험이 있어요. 사물함 안에 넣어둔 음식을 누가 홀라당 먹어버렸더라고요. 범인을 잡지 못한 게 제 한이네요. 아니, 다른 사람도 아니고 우리 푸드파이터 지윤 씨의 음식을 누군진 몰라도 잡히면 큰일 나겠어요. 네, 계속해서 정말이지 강력한 비호감 행동들에 대한 증언이 이어지고 있는데요. 그 외에도 다른 사람의 사물함에 쓰레기를 비롯해 다른 물건들을 넣어놓는 행동, 타인의 사물함까지 자신의 것처럼 사용해버리는 행동 등 여러 가지 비호감 행동들이 떠오르네요. 네, 오늘 마지막 꽈방 비호감 끝판왕은 바로 꽈방 개인 사물함 사용과 관련된 비호감 행동들이었습니다. 이제는 정말 비호감 행동들에 대한 진단을 내려야 할 때가 온 것 같네요.
비호감들에 대한 SEBS를 대표하는 교대 호감 청년 S2의 대답. 엑소의 마이 앤서 듣고 와서 다시 이어갈게요. 난 강해 보여도 웃고 있어도 혼자일 때가 많아. 늘 걱정 하나 없어 보여도 할 말이 많아. 처음 본 순간 너무나 끌려서 이것저것 재지 못하고 말했어. The answer is you. My answer is you. 내 모든 걸 다 보여줘봤어. You are my everything. 너무 확신해서 좀 더 조심할걸, 날 더 아낄걸, 내 맘 다치지 않게. 숨 멈춰버릴 것 같은 이런 기분 다 처음인 걸. 머릿속엔 온통 네 생각만, 너의 표정 웃음소리가 들려. The answer is you. That is you. My answer is you. Only you. 내 모든 걸 다 보여줘봤어. You are my everything. 너무 확신해서 기다렸다 말 한마디. 지금까지 꽈방 비호감 행동들에 대해 이야기 나누어 봤는데요. 지훈 씨 어때요? 이제 꽈방에 대해서 조금 알 것 같나요? 네, 정말 많이 알게 됐어요. 그리고 저를 포함한 모든 우리 교대 청년들의 평화와 행복한 캠퍼스 라이프를 위해서 비호감들의 변화가 꼭 필요할 것 같다는 생각도 드네요. 지훈 씨가 생각하시는 해결책에는 어떤 것들이 있나요? 호감이 되고 싶은 이 시대 교대 청년들에게 호감 대표 에스트로서 조언 한 말씀 해주시죠. 우선 아주 당연한 이야기지만 꽈방을 사용한 뒤에는 꼭 정리를 해야겠죠? 흔히들 아름다운 사람은 머문 자리도 아름답다고 하죠. 어지른 사람 따로, 치운 사람 따로 있는 게 아니니 각자의 몫을 제대로 하는 아름다운 교대 청년이 되어야겠죠? 맞아요. 꽈방을 사용할 때 다른 사람을 배려하는 기본적인 예의와 매너가 필요할 것 같아요. 나 혼자만의 장소가 아니란 걸 인식하고 좀 더 소중히 하는 게 가장 중요하겠죠? 한 번 더 생각하고 조금 더 배려하면 호감 가득한 꽈방이 될 수 있겠네요. 비호감 탈출한 방법 생각보다 정말 쉬운데요. 맞아요. 그럼 오늘도 교대 청년들의 비호감 탈출을 응원하는 노래 한 곡 듣고 올까요? 태연이 부릅니다. You are. 오랫동안 내 마음엔 구름 가득 비가 내려 따스한 햇살 비추길 간절히 바랬죠. 어깨를 적신 빗방울도 마르면 나만 홀로 남겨질까 너무나도 두려웠죠. 그댄 빛처럼 비겐 뒤처럼 내 마음에 떠오르죠. 이렇게 Cause you are 내게 내린 빛과 You are
가장 평온함과 처음 느낀 설레임 누구보다 사랑스러워 고개를 돌리면 그대 미소에 나도 몰래 손을 뻗죠 이렇게 Cause you are 내게 내린 빛과 You are 너무 고운 꿈과 일곱 빛으로 온 세상을 더 아름답게 물들여 언제나 Yeah you are 내 창을 적신 비가 그치면 Under the rainbow 그대 기다리겠죠 차마 난 하지 못했던 얘기 못했던 그 모든 비밀 제4회 비호감 해당 과방에서 점점 매너를 잃어가는 나 비호감인가요? 를 안건으로 지금까지 이야기를 나누어 보았습니다. 과의 얼굴과 같은 상징적인 공간이자 과 사람들의 안식처인 과방. 흔히들 과방하면 지저분하고 더러운 발걸음하고 싶지 않아지는 공간이라 생각하곤 하죠. 그렇지만 우리 모두가 서로를 조금씩 더 배려한다면 호감 가득한 즐거운 공간이 될 수 있겠죠? SEBS 비호감 회담은 매너 있는 과방 사용을 응원합니다. 교대의 모든 비호감이 호감으로 거듭나는 그날까지 비호감 회담은 계속됩니다. 호감인 듯 호감 아닌 호감 같은 너. 지금까지 제작 조수민, 기술 이신영, 진행의 박영건 임지윤이었습니다. 젊은 지성의 소리. 여기는 서울교육대학교 교육방송국입니다. SEBS. 이상으로 2015년 10월 16일 금요일 정규 방송을 모두 마치겠습니다. 젊은 지성의 소리. 여기는 서울교육대학교 교육방송국입니다. SEBS.